Good evening, everyone. I am delighted to see this August gathering at our MBHA Association to celebrate the 76th anniversary of adopting the Constitution of India. I now invite our President, Mr. M. Tirunavukarasu, to welcome the dignitaries. Good evening to all. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். First of all, it is my pleasure to welcome the Honorable Justice Thiru R. Vijayakumar on my behalf and also on behalf of our MBHA Association. I wholeheartedly welcome my Lord. I also welcome our founder secretary of our association MBHA, Senior Counsel, Additional Advocate General, Mr. M. Ajmal Khan. I welcome our learned brother member, President of MBA Madurai Bar Association, Mr. M.K. Suresh, and all his office bearers of MBA, those who have come here to attend this function, and also our office bearers of MBHA, our secretary Mr. Petru Rajesh, joint secretary Kavita, librarian Annie, and our EC members, and also my beloved brothers and sisters. It is the time to celebrate the Law Day. Today is the 76th Law Day. Everyone know that Dr. B.R. Ambedkar is the chairman who has drafted the Constitution, but I think some of our brothers or sisters may or may not know totally 299 members involved in drafting the Indian Constitution, out of which 15 women members are also participated, especially Sarojini Naidu, Raj Kumari, Amit Kaur, Sultana Girbalani, and also under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, 7 persons have played major role in drafting the Constitution. Alladi Krishnasamy Iyer, Gopal Swamy, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, P.L. Mittar, and T.P. Khaitan. They have contributed much to frame our Constitution. Today we are all here to celebrate the 76th Law Day, and I once again welcome all of you. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. I now request our Joint Secretary, Ms. Kavita, to read the Constitution Day Pledge. சட்டநாள் உறுதிமொழி. இந்திய அரசமைப்பு முகப்புரை. இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் சமநலச் சமுதாயமும் சமயச் சார்பின்மையும் மக்களாட்சி முறையும் அமைந்ததொரு குடியரசாக நிறுவவும் மற்றும் அதன் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சமுதாய, பொருளியல் மற்றும் அரசியல் இவற்றில் நீதி, எண்ணம், அதன் வெளிப்பாடு, நம்பிக்கை, வழிபாடு மற்றும் சமய நம்பிக்கை இவற்றில் சுதந்திரம், சமுதாய படிநிலை, வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சமன்மை ஆகியவற்றை எய்திடச் செய்யவும் அவர்கள் அனைவர் இடையேயும் தனிமனிதனின் மாண்பு மற்றும் நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை உறுதிப்படுத்தும் உடன்பிறப்புரிமையை வளர்க்கவும் உள்ளார்ந்த உறுதியுடையராய் நம்முடைய அரசமைப்பு பேரவையில்
1949 நவம்பர் 26ஆம் நாளில் இந்த அரசமைப்பினை ஈங்கதனினால் ஏற்று இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொண்டதை இன்று 76ஆம் வருட சட்ட நாளன்று உள்ளபடியே தொடர்வோம் என உறுதி கூறுகிறோம். தேங்க்யூ. நன்றி. Thank you, Madam, for this opportunity to remind ourselves of all the constitutional ideals that we strive to establish every day. May I now request Mr. A.P. Das, our Executive Committee member, to present a shawl to our Chief Guest, Honorable Justice R. Vijay Kumar. Next, I call upon Mr. Manivannan, our Executive Committee member, to present a small memento to our Chief Guest. Thank you, Lordship. Our Chief Guest, Honorable Justice R. Vijay Kumar, is not new to us. However, as the convention goes, I request our Executive Committee member Mohan Das to share a few words to introduce our Chief Guest to this gathering. Good evening to all. May it please my Lord, the Chief Justice, Honorable Judge of the High Court, learned senior advocates and member of the bar and guests, welcome to. It gives me great pleasure to introduce a distinguished member of the judiciary, Honorable Justice R. Vijay Kumar, whose career reflects an enduring commitment to the law and to public service. Born on 22nd December 1970, his lordship completed the Bachelor of Law degree from the prestigious Madras Law College and went on to obtain a master's degree in property law, securing the gold medal for academic excellence. He was enrolled with the Bar Council of Tamil Nadu on 13th October 1993 and commenced his professional journey in the chamber of Mr. T.R. Rajagopalan, Senior Advocate and former Additional Advocate General, and Mr. T.R. Rajaraman. His lordship later served as standing counsel for the Tamil Nadu Civil Service Corporation before the Madurai bench of Madras High Court. Over the years, his lordship has built an illustrious practice covering the civil, writ and criminal jurisdictions. Initially in the Madras High Court from 1993 to 1997, followed by independent practice in the Madras High Court between 2002 and 2004, and thereafter before the Madurai bench of Madras High Court from 2004 onwards. In addition to his distinguished practice, his lordship has made significant contributions to legal education. He served as a resource person at the Tamil Nadu State Judicial Academy between 2000 and 2003, handling subjects under the Transfer of Property Act, and has continued since 2017 as faculty on various topics in civil law. Recognizing his depth of knowledge and professional integrity, his lordship was elevated as an additional judge of the High Court of Madras on 20th October 2021. We are truly honored to have among us a jurist whose career exemplifies dedication, scholarship and service to the cause of justice. Thank you, sir. Thank you, Mohan Das. I take great honor and immense pleasure in inviting on His Lordship Honorable Justice R. Vijay Kumar to deliver the Law Day lecture. MBHAA வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு திருநாக்கரசு, செயலாளர் திரு பெத்து ராஜேஷ், தமிழக அரசினுடைய அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அஜ்மல் கான், மூத்த வழக்கறிஞர்கள், வழக்கறிஞர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். தலைவர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அஜ்மல் கான் அவர்களை குறிப்பிடும்போது எந்த வரிசையில் குறிப்பிட்டார் என்பதை கவனித்து பாருங்கள். ஃபவுண்டர் செக்ரட்டரி MBHAA, சீனியர் அட்வொகேட், அப்புறம் அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல். இதுதான் முக்கியமானது. இதுதான் அவருக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம்.
இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாரும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது எது கடைசியாக வரும், எது நிரந்தரமானது என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். 76வது சட்ட தினம் இது 26/11/1949 அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை நமக்கு நாமே ஏற்றுக்கொண்ட நாள். இதை ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்து 2 மாதங்கள் கழித்து 26 ஜனவரி 1950 இது அமலுக்கு வருகிறது. ஆனால் 49 நாம் அரசியல் சட்டத்தினை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இதை சட்ட தினமாக நாம் 49 அல்ல 50 அனுசரிப்பதில்லை, அதை கொண்டாடுவதில்லை. 1979 தான் சட்ட தினம் கொண்டாடுவது என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கம் தான் இதை முன்வைத்தது. சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் அசோசியேஷன் அவர்கள் தான் இதற்கு முக்கியமான காரணம். 79ஆம் ஆண்டு முதல் இது சட்ட தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால் 2015 இதற்கு ஒரு பெயர் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இப்போது அது சட்ட தினம் அல்ல, கான்ஸ்டிடியூஷன் டே, அரசியல் சட்ட தினமாக மாறியிருக்கிறது. நிறைய பெயர் மாற்றங்கள் வருவதைப் போல இதுவும் சட்ட தினம் என்பது அரசியல் சட்ட தினமாக மாறியிருக்கிறது. இது இந்த சட்ட தின கொண்டாட்டத்தினுடைய ஒரு வரலாறு. இதற்கு அடுத்தது இந்த நாளினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, ஏன் கொண்டாட வேண்டும், ஏன் இதனை வழக்கறிஞர்கள் அதிகமாக கொண்டாடுகிறார்கள்? வழக்கறிஞர்களுடைய மிக முக்கியமான பங்கு இந்த சட்ட தினம் கொண்டாடுவது மூலமாக அரசியல் சட்டத்திற்கு உரிய மரியாதையை செலுத்துதல், ஹானரிங் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன். இரண்டாவது, இந்த அரசியல் சட்டம் இயற்றப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்த, இன்று தொடர்ச்சியாக இயற்றப்பட்டு சட்டங்கள் இயற்றுவதற்கு அல்லது அதனை இன்டர்பிரட் செய்வதற்குரிய அங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள், சட்டமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோருடைய பங்குகளை அங்கீகரித்தல். அதே மாதிரி இந்த வரையறுப்புரையிலே சொல்லியது மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ், இதனுடைய விழுமியங்கள், லிபர்ட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, இந்த விஷயங்களை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லுதல், அடிப்படை உரிமைகளை நம்முடைய குடிமக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லுதல், ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துதல், இந்த முக்கியமான 4-5 காரணங்களுக்காக சட்ட தினம், அரசியல் சட்ட தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த 5 பணிகளையும் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான பொறுப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்கிறது. அதனால தான் இதனை வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் பெரிய விழாவாக நடத்துகின்றார்கள். அரசியல் சட்டத்திலேயே எத்தனையோ ஆர்டிகிள்ஸ் இருந்தாலும் கூட மிக முக்கியமான சொற்களாக 5 சொற்கள் கருதப்படுகின்றன. முதல் 5 சொற்கள், we the people of India. இதுதான் அரசியல் சட்டத்தில் மிக முக்கியமான 5 சொற்கள். வேற எத்தனையோ ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா மொத்த அதிகாரமும் இந்திய மக்களால் தங்களுக்கு தாங்களே ஏற்றி தாங்களே அதை பின்பற்றி வருகிறார்கள். இவர்கள் நினைத்தால் அதை மாற்றுவதற்கோ அல்லது வேறு சட்டத்தை கொண்டுவதற்கோ எல்லா விதமான அதிகாரம் இருக்கிறது. இது மக்களுக்கான சட்டம் என்பதனால தான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான 5 சொற்களாக we the people of India என்று கருதப்படுகிறது. ரொம்ப வெகு நாட்களாக அரசியல் சட்டம் பற்றி நீதிமன்றங்களிலே வாதாடப்படும் பொழுது ஆர்டிகிள் 14, 15, 19, 21 இதில் தான் அதிகமான கவனம் செலுத்தப்பட்டு வந்தது. சில காலத்திற்கு பிறகு ஆர்டிகிள் 21 இன்டர்பிரேஷன் எப்பொழுது விரிவடைந்ததோ அப்பொழுதே நீதிமன்றத்தில் அது தொடர்பான வழக்குகள் அதிகமாக வர ஆரம்பித்தன. கடைசியில் ரைட் டு ஸ்லீப் வரைக்கும் ஆர்டிகிள் 21 கீழே வந்துருச்சு பாபா ராம்தேவ் வழக்கில். இப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஆர்டிகிள் 21 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸையும் கனெக்ட் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. 51A-வும் ஆர்டிகிள் 21 எப்போ கனெக்ட் பண்ணி 2 இன்டர் கனெக்டட்னு ஹார்மோனைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போ அதன் மூலமாக ஏராளமான உரிமைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. 51A-ல ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் அதில் இருக்கக்கூடிய கடைசி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி 2002ஆம் ஆண்டு புதிதாக ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக உள்ளே கொண்டு வரப்பட்ட கடைசி பகுதி என்னன்னா 6 to 14 வயதுப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை கல்வியை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோருக்கு இருக்கிறது. இது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி. இது கரஸ்பாண்டிங்கா 21A-வை அமெண்ட் பண்ணி தென் ரைட் டு எஜுகேஷன் வருது. ஸோ இப்போ இந்த 21 ரொம்ப விரிவாக்கி பெண்களுடைய பாதுகாப்பு,
மகளிருக்கு வந்து பல தொல்லைகளிலிருந்து விடுவித்தல், சுற்றுச்சூழல், ரைட் டு ஸ்லீப், மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்பீடி ட்ரையல், இதில் ஒரு கணக்கே இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 வகையான எல்லாமே ரைட் டு லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டிக்கு உள்ளார கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த விரிவடையக்கூடிய அப்போ நம்மளுடைய வழக்கறிஞர்களுடைய முக்கியமான பொறுப்பு என்னன்னா, இது எதையாவது நம்ம ஆர்டிகிள் 21 கீழே கொண்டு வர முடியுமா என்பதுதான். இதற்கு அடுத்ததாக இந்த நமக்கு அடிக்கடி தோன்றக்கூடிய ஒரு விஷயம், இதனுடைய நாட்டை ஒருங்கிணைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? இதனுடைய கலாச்சார பண்பாடு வகைகளா, இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகமா, ஒவ்வொரு மதத்தை சேர்ந்தவர்களா, மதத்தின் அடிப்படையிலா, மொழியின் அடிப்படையிலா? இது எதுவுமே இல்லை. இது இருந்தாலும் கூட இதையும் தாண்டி அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து வைத்திருப்பது என்பது அரசியல் சட்டம். இந்த அரசியல் சட்டம் தான் நம்ம அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே குடையின் கீழ் அனைவருக்கும் சமமான உரிமைகளை வழங்கி ஒருங்கிணைத்து வைத்திருக்கிறது. இதை வந்து வெறும் ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட், ஒரு சட்டப்படியான ஒரு புத்தகம், இதுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தொடர்பில்லை என்று நம்ம நினைக்க முடியாது. இதை அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் இஸ் a socio-political document, it is not a mere legal document. நம்ம எல்லாருடைய சமூக நலன்கள், அரசியல் நலன்கள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு socio-political document, பொதுமக்களோடு வெகு நெருங்கிய தொடர்புடையது. அதனால இதை நம்ம வெறுமன வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதிகள், நீதிமன்றங்களோடு நின்று போகக்கூடிய ஒரு ஆவணம் அல்ல. டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் டிராஃப்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக இருந்து இதனை வடிவமைத்து தரும்பொழுது அவருடைய கவனங்கள் முழுவதும் அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான உரிமைகளை சட்டத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் அதை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதிலும் அந்த கவனம் இருந்தது. அதனால தான் நீங்கள் ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எப்படி அனைவரையும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாமல் சமமாக நடத்துவது என்பதை பற்றி வருகிறது. மற்ற நாடுகளுக்கும் நம்ம நாட்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சட்டத்தினுடைய வேறுபாடுகள், பல வேறுபாடுகளை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. இருக்கிறதுலேயே மிக நீளமான ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட், இதில் இவ்வளோ ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ விஷயங்களை குறித்து வேறு நாடுகள் பேசுவதில்லைன்னு. மற்ற நாடுகளில் கூட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை குறிப்பிட்டாலும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை குறிப்பிடக்கூடிய ஒரே வகையான அரசியல் சட்டமாக நம்முடைய நாட்டினுடைய சட்டம் இருக்கிறது. இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் 51A பார்த்தீங்கன்னா, 51A கிட்டத்தட்ட 7-8 வகையான நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் குறிப்பிடுறாங்க. இந்த நம்முடைய நாட்டினுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவரவருடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். கடமை என்பது என்னன்னா வேற வகையில் அவருடைய பிறப்பின் அடிப்படையிலானதல்ல. கடமை என்பது அவர்களுக்கு எந்தெந்த பொறுப்புகளில் இருக்கிறார்களோ அந்தந்த பொறுப்பிற்குடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். இந்த கலாச்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் 51A. இதில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, வனங்களை பாதுகாத்தல், அறிவியல் ரீதியான சிந்தனைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தல், சமூக நல்லிணக்கம், பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல், இந்த கல்வி உரிமை 6லிருந்து 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான கல்வி உரிமை, எல்லாவற்றையுமே 51A கீழே கொண்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். இதை தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்பிரட் பண்ணும்பொழுது ஆர்டிகிள் 21ஐயும் 51Aவும் ஹார்மோனைஸ் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் இதில் கொண்டு வருவதற்கு பல வகையில் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இது அரசியல் சட்டத்தினுடைய தினம் எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது, அதனுடைய வரலாறு என்ன, இதற்கும் நம்ம மதுரையோடு பொருத்தி பார்த்து இன்றைய சூழ்நிலையில் நம்முடைய மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் இங்கே 2004 ஆகஸ்ட் 24 இந்த உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மதுரை கிளை ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல, மொத்த நீதிபதிகள் 5. ரிட்டு வருமா வராதா என்று எல்லாருக்கும் ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தது. நல்ல வேளையாக முதல் வழக்கு HCP வந்தவுடனே அந்த டவுட் தீர்ந்தது. அப்போ ஒன்று சென்னையிலிருந்து ஏற்கனவே வந்தவர்கள் வழக்கு நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள், அல்லது வந்து போகக்கூடியவர்கள் வழக்கு நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். இந்த 5 நீதிபதிகள் மட்டும்தான். எல்லா நாட்களும் திங்கள்லேருந்து வியாழன் வரைக்கும் 1-1:30 வரைக்கும் நீதிமன்றம் நடக்கும். வெள்ளிக்கிழமை 12:30 மணிக்கே பெரும்பாலும் கோர்ட்டுகள் மூடப்படும். எல்லா கோர்ட்டும் மூடப்பட்டிருக்கும்.
இதுதான் வந்து 2004 இருந்த சூழல். நான் அது கரெக்டாக முதல் நாள்லேருந்து 24ஆம் தேதியிலேருந்து நான் இங்கே இருக்கேன். ஆனால் இப்போ அது எப்படி மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும். 20 நீதிபதிகள், இதுவும் போதாது, மேலும் கூடுதலான நீதிபதிகள் வேணும்னு கேட்குற அளவிற்கு 20 நீதிபதிகள் இப்போ இருக்காங்க. 4:45 மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க. 10:30 மணிக்கு இல்லை, 4:45 மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க. நீதிமன்றத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது வழக்கறிஞர்களுடைய பங்களிப்பை சார்ந்தது. இவ்வளவு பேரும் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய, மதுரையிலே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய, தினமும் நீதிமன்றத்திற்கு வரக்கூடிய, வழக்கை நடத்த வேண்டும் என்று ஆர்வம் காட்டக்கூடிய அனைத்து வழக்கறிஞர்களாலும் தான் இது சாத்தியமாக இருக்கு. இல்லைன்னா அந்த அதே 5 நீதிபதிகள், அதே 12:30, 11:30, வெள்ளிக்கிழமை மதியானத்துக்கு மேலே கோர்ட் இருக்காது. இந்த சூழ்நிலை தொடர்ந்து இருக்கும். இது முடியாமல் 5லிருந்து கூடுதலாகி 10 ஆகி 12 ஆகி 18 ஆகி 20 வரைக்கும் வந்ததுக்கு காரணம் வழக்கறிஞர்கள் ஆர்வமாக பங்கெடுத்து கொண்டு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுத்து கொண்டது தான். இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சிவில் மற்றும் கிரிமினல் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கறிஞர்கள் வந்து மிக சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார்கள். மதுரையில் இருக்கக்கூடிய, இது நான் சொன்னேன்னா என்னோட குழந்தை அறிவானது, என்னோட குழந்தை அழகானதுன்னு சொன்ன மாதிரி இருக்கும். சென்னையிலிருந்து இங்கு வந்து போகக்கூடிய நீதிபதிகள் சொல்றது தான், சென்னையை காட்டிலும் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் வந்து சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா நடத்துகிறாங்க. நீங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு காரணம் நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று தான் சொன்னேன், மக்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார்கள். அவங்க கட்சிக்காரராக இல்லாமல் மக்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய சிரமம் தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த நுணுக்கமான உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதுதான் வந்து ஒரு வழக்கை வந்து நடத்துவதற்கு ரொம்ப தேவையானது. வெறுமன பேப்பரை படிக்கிறது அது வேணும், அவசியம், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அதையும் தாண்டி வருகிற கட்சிக்காரர்களுடைய சிரமங்கள், அவர்களுடைய உணர்வுகள், அவர்களுடைய குடும்ப சமூக பின்புலம் அனைத்தையும் உணர்ந்து கொண்டு வழக்கை நடத்துவதுங்கிறது மதுரை வழக்கறிஞர்களால் மட்டும்தான் முடியும். அது மட்டும்தான் சாத்தியமானது. இப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப ஒரு பெருமைப்படத்தக்க ஒரு சூழ்நிலை நிலவுகிறது. அதே மாதிரி மதுரை வழக்கறிஞர்களுக்கு நான் ஒன்று தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் வந்து 97 ப்ராக்டிஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வெளியில் போயிட்டு திரும்ப 2002 வந்தேன். 2002லேருந்து 4 வரைக்கும் நான் சென்னையில் வழக்கறிஞராக இருந்தேன். அந்த 2 ஆண்டுகளில் மொத்தம் எங்கிட்ட இருந்த கட்டுனா ஒரு 10லேருந்து 15 கட்டு இருக்கும், அவ்வளோதான் இருந்தது. மதுரை வரும்போது அதுவும் குறைஞ்சி போச்சு. ஏன்னா அது அந்த பகுதி மாவட்டங்களில் உள்ள வழக்கெல்லாம் போயிடுச்சு. இங்கே மதுரைக்கு வரும்போது 5, எனக்கு ஞாபகம் இருந்தால் ஒரு 6 கட்டுகளோடு மதுரைக்கு வந்தேன் நான். மதுரையில் முதல்ல ஃபைலிங் வந்து முதல்ல ஒரு மீனாட்சி பவன் ஹோட்டல் இருந்தது, இப்போ CISF இடம் இருக்குது. முதல் ஃபைலிங் அங்கே தான் நடந்தது, கோர்ட் பில்டிங் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போது ஒரு போட்டி, யார் வந்து நம்பர் 1 வாங்கிறது, செகண்ட் அப்பீலில் நம்பர் 1 இல்லை ஃபஸ்ட் அப்பீலில் நம்பர் 1, ரிட் பெட்டிஷனில் நம்பர் 1, HCPயில் நம்பர் 1, எதில் வாங்கிறதுன்னு. என்கிட்ட ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு எந்த கட்டும் இல்லை. எதில் நம்பர் வாங்கிறது? நல்ல வேளையாக தூத்துக்குடியிலேருந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்தார், கேவியட் போடலான்னு வந்தார். அதனால் 1/2004 கேவியட் நான் நம்பர் பண்ணேன். வேற வழக்கு இல்லை. நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா, எந்த நிலைமையில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் மேலே வர முடியுங்கிற ஒரு உற்சாகத்துக்காக நான் சொல்றேன். நான் அன்னைக்கு கையில் நம்பர் பண்ணுறதுக்கு கட்டு இல்லை, கேவிட்டு தான் இருந்தது. 1/2004 என்னோட பேரில் இருக்கு மதுரையில். அதனால் இந்த வளர்ச்சி இது வந்து நம்ம வந்து தனியாக வளரல, இந்த நீதிமன்றத்தோடு சேர்ந்து வளர்றோம். நாம காட்டுற ஆர்வம் தான் நீதிமன்றத்தை வளர்த்தது. நீதிமன்றத்தினுடைய வளர்ச்சி நம்முடைய வளர்ச்சி காரணமாக இருந்தது. ஒருத்தரை ஒருவர் சார்ந்து இருக்கும். அதனால தான் சொல்லுவேன், நீதிமன்றத்தை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் ஏதாவது தவறாக பேசுவதோ வைப்பதோ நம்முடைய மதிப்பை நாமே குறைத்து கொள்வது போன்றதாகும். ஏன்னா அதுக்கு மரியாதை இருக்கும்போது மட்டும்தான் வழக்கறிஞர்களுக்கோ இல்லை நீதிபதிகளுக்கோ ஒரு மரியாதை இருக்க முடியும். ஏன்னா அது நம்முடைய வீடு, நம்ம இதை சார்ந்து இருக்கோம். நீதிமன்றங்களும் வழக்கறிஞர்களை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். ஒருவரை ஒருவர் நம்ம சார்ந்து இருக்கோம்.
அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஜூனியராக வந்து நான் 93 வரும்பொழுதெல்லாம் சைட்டேஷன் தேடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சீனியர் சொல்வார், அது 82 சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க பாரு, அது ஏஆரா எஸ்சிசியான்னு சொல்ல மாட்டார். நம்ம ஏஆரும் பார்க்கணும், எஸ்சிசியும் பார்க்கணும், ரெண்டுலேயும் இருக்காது. இப்போ ஒருவேளை 81லையும் 83லையும் பாருங்களேன் அப்படிம்பார். இப்பயும் கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் இப்போ மாதிரி கிடையாது. அப்போது டைசினியலும் குவின்குனியல் டைஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இருந்தது. இப்போ அப்படி இல்லை. ஃபிங்கர் டிப்ஸும்பாங்க, நிஜமாவே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குது. இப்போது லேசாக நமக்கு என்னென்னா எந்த வார்த்தையை போட்டு தேட வேண்டும்னு தெரிஞ்சால் போதும், அவ்வளோதான். உண்மையிலேயே வந்து எந்த தீர்ப்பாக இருந்தாலும் அமெரிக்கன் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு உட்பட நீங்கள் அந்த வார்த்தையில் போடும்போது நமக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ வரதான் செய்யுது. இப்போ இவ்வளவு பெரிய வசதிகள் வந்து அன்னையை விட இன்னைக்கு கூடுதலாக இருக்கும் பொழுது அதை வந்து வழக்கறிஞர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இது அன்னைக்கு இருந்த சிரமம் இல்லை, மிக எளிதாக வந்து நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை உங்களால் தேட முடியுது. சட்டக்கல்லூரியில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? உங்களால் என்னென்ன சட்டம் எந்தெந்த புத்தகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம், அவ்வளோதான். இதையும் அதையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி? இந்த ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷனையும் இன்னொரு செக்ஷனையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இந்த ஆக்டையும் இன்னொரு ஆக்டையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, அது நம்ம தான் பண்ண முடியும். அது காலேஜில் சொல்லித்தரதில்லை. இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது, அது காலேஜில் சொல்லித்தரதில்லை. இப்போ என்ன பெரிய ப்ராப்ளம்னா, டெக்னாலஜி வளர்கிற வேகத்துக்கு லா வளரல. டெக்னாலஜி வளர்கிற வேகத்துக்கு லாவால் வளர முடியல. அதனால புதுசாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது லா வந்து அப்படியே நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு, அதை தாண்டி டெக்னாலஜி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் எங்களை மாதிரி வயதானவர்களை விட இளைஞர்கள் டெக்னாலஜியில் கில்லாடியாக இருக்காங்க. நீங்கள் தான் வந்து இந்த சட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியவர்கள். உங்களால் தான் அதிகமாக முடியும். என்னை விட என்னோட பையன் ஃபோனை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறான், அதிகமாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கிற பிரச்சனை அது வேற. அப்போது இந்த டெக்னாலஜி இவ்வளோ வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு போகும்போது அதனுடைய சட்டம் ஈடு கொடுக்க முடியாமல் திணறுது. முன்னெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? நாட் டு டிஸ்டர்ப் பொசஷன், நாட் டு ஏலினேட் ஆர் என்கம்பர் தி ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ இன்ஜெக்ஷன் எங்கே போயிடுச்சு? முகம் தெரியாத ஆட்களுக்கு எதிராக கூட இன்ஜெக்ஷன் வாங்க முடியும். ஜான் டோ ஆர்டர்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முதல் நாள் அப்படி ஒரு கேஸை போட்டு இன்ஜெக்ஷன் ஆஸ் அகெயின்ஸ்ட் அன்னோன் பர்சன்ஸ் நாட் டு பைரேட் காப்பி பைரேட் தி ஃபிலிம்ஸ்னு அதில் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபெண்டன்ட் ஜான் டோன்னு போட்டிருப்பாங்க. எல்லா கேஸ்லையும் ஜான் டோ தான் டிஃபெண்டன்ட்டு, அப்படி ஒரு ஆளே கிடையாது. அது மாதிரி ஒரு கேஸ் ஏற்கனவே ஆங்கில நீதிமன்றத்தில் வந்த காரணத்தினால அந்த ஆர்டருக்கு பேர் ஜான் டோ ஆர்டர். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபெண்டண்ட்டாக ஜான் டோவை காட்டிட்டு மீதி எல்லாம், ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஜான். முகம் தெரியாத ஆட்களுக்கு எதிராக, யார் செய்வாங்கன்னே தெரியாது, அவங்களுக்கு எதிராக இன்ஜெக்ஷன் வாங்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ புதுசாக இப்போ கடந்த 3-4 மாதங்களாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பத்திரிகைகளில் தொடர்ச்சியாக வர்றது இன்ஜெக்ஷன் ரெஸ்ட்ரெய்னிங் வயலேஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ். எல்லாரும் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வரிசையாக போட்டு ஆர்டர் வாங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. என்னுடைய வாய்ஸை பயன்படுத்தக்கூடாது, என்னுடைய ஃபேஸை பயன்படுத்தக்கூடாது, நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை என்டார்ஸ் பண்ணுற மாதிரி விளம்பரம் வருது. இப்போ நான் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கணும், இதே வாய்ஸில் வேறு விஷயத்த சொல்ல முடியும். நான் நின்றுட்டு இருக்கிறத டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி காட்ட முடியும். இப்போ சின்ன குழந்தைங்களை வச்செல்லாம் ஏதோ ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி விதவிதமாக குழந்தைங்கள்லாம் பேசுது. அப்போது இப்போது கடைசியாக இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இளையராஜா பேரில் போட்டு ஒரு பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் வாங்கியிருக்காங்க. இப்போது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய ஒரே வழக்கு அதுதான். இப்போ அதனால் இந்த வெறும் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கெல்லாம் விரிவடைஞ்சு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது போயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இது மாதிரி யோசிக்கிறதும் புதுசான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நம்ம வந்து வழக்கு போட முடியும் அப்படிங்கிறத சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் வந்து ஒரு சட்டப்படியான விஷயங்களை யோசிப்பாங்களே தவிர நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் இதில் தான் வந்து இளம் வழக்கறிஞருடைய பங்கு அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு தான் தெரியும் இது எந்தெந்த இடத்துல இதை வயலேட் பண்ணுறாங்க, எந்தெந்த இடத்துல இதை வயலேட் பண்ண முடியும், எந்தெந்த யார் மேலே இதில் இன்ஜெக்ஷன் வாங்க வேண்டியிருக்கும். இந்த டெக்னாலஜிக்கலி மோர் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இளம் வழக்கறிஞர்கள் தான் வந்து இதில் செய்ய முடியும். அதனால் இதை வந்து நீங்கள் அதிகமாக முன்னெடுத்துட்டு போய் செய்யணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமாக இருக்குது. ரீல்ஸ் பார்க்குற நேரம் போக மீதி நேரம் இதை செய்யலாம். நீங்கள் யோசிங்க, என்ன
உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அரசியல் சட்ட தினத்தை ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கமாக நாம் கொண்டாடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெருமையானது மட்டுமில்லை, ஒரு பொருத்தமானதும் கூட. அதனால் என்னுடைய கோரிக்கை என்பது, இங்கே இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் தொடர்ச்சியாக நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் சென்னையிலேருந்து வரக்கூடிய நீதிமன்றங்களுடைய அது கூற்றுலேருந்து தெரியுது. ஆனால் கூடுதல் எஃபர்ட் போட முடியும். ஏன்னா நீங்கள் சென்னையில் வந்து நீங்கள் வழக்கறிஞராக இருக்கிற ஒருத்தரை கேட்டு பாருங்களேன், அவங்க ஊருக்கு எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஊருக்கு போகிறாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க. ரொம்ப குறைவு, ரொம்ப குறைவு. இங்கே எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கெடா வெட்டு உண்டு, ஒரு காது ஊத்து உண்டு, தவிர்க்க முடியாது தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பல சிரமங்கள் இருக்குது. இங்கேயுமே நான் பார்க்குறேன், கொஞ்சம் வெள்ளிக்கிழமையான ஒரு தொய்வு வருது, திங்கக்கிழமையிலையும் ஒரு தொய்வு இருக்க தான் செய்யுது. மக்களோடு நெருக்கமாக, உறவினர்களோடு, நம்மளுடைய நண்பர்களோடு நெருக்கமாக அந்த சூழ்நிலை இருக்கும்போது அந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக சில சமயங்களில் ஒரு பாதிப்பு வரதான் செய்யுது. அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். நான் அது தேவைதான், உறவுகளும் நண்பர்கள் குடும்பம் எல்லாமே தேவைதான். அந்த ஒர்க்கிங் டேல சிரமம் வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள், அதுதான் என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய சட்ட தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி லார்ட்ஷிப். அரசியலமைப்பு சட்டம், சட்டத்துறை, நமது வழக்கறிஞர் தொழில், இவை அனைத்துமே சமூகத்துடன் இணைந்து பயணிப்பதாலேயே அதன் மாண்பு எல்லா கட்டத்திலும் எல்லா காலகட்டத்திலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்கிற ஒரு நுணுக்கமான பார்வையையும் இந்த டெக்னாலஜி யுகத்தில் மதுரை வழக்கறிஞர்களுக்கு, குறிப்பாக இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்கும் பொறுப்பை சுட்டிக்காட்டும் விதமாக மிகவும் ஒரு ஊக்குவிப்பு அளிக்கும் உரையை அளித்ததற்கு ரொம்ப நன்றி லார்ட்ஷிப். கடைசியாக எங்களது செயலாளர் திரு பெத்ராஜேஷ் சார் அவர்களை நன்றி உரை ஆற்ற அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹீரோ ஆஃப் தி டே சீஃப் கெஸ்ட் ஆர் விஜயகுமார் ஜே. ஷார்ட் நோட்டீஸ் தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் ஜட்ஜுக்கு. இன்விடேஷன் போன வாரம் தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம். கிரேசியஸாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. எந்த அசோசியேஷன் கேட்டாங்க, MBHA அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். 5 o'clock வரேன்னு சொன்னாங்க. டிவிஷன் பெஞ்சில் இருக்கிற தருணத்தில் எவ்வளோ வேலை ஒரு ஜட்ஜுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த தருணத்தில் அந்த டைமை ஒதுக்கி நமக்காக இன்னைக்கு வந்து ஒரு அழகான லா டே லெக்சர் கொடுத்த நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட்டு விஜயகுமார் ஜே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜட்ஜு அவங்க பேசும்போது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன மினி சினிமா பார்த்தாப்புல இருந்தது. நான் 2008 தான் வந்தேன். 2004 அவங்க சொன்னாங்க. 2008 நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த காரிடோர்ஸ் ஃபுல்லாமே திங்கக்கிழமையிலேருந்து வியாழக்கிழமை வரைக்கும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆஃப் ஆகிருக்கும். பிறகு திங்கக்கிழமை கொஞ்சம் அது அப்படி சூடு பிடிச்சதுக்கப்புறம் வியாழக்கிழமை. கேம்பஸ் வந்து 2008 எப்படி அது டெவலப் ஆகிட்டு வருது. இன்னைக்கு நமக்கு கார் நிறுத்துறது கூட இடம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பிஸியாகிடுச்சு. கோட்டால் ஃபுல்லாமே ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ். ஜட்ஜ் சொன்ன மாதிரி 4:45 நம்ம மென்ஷனிங்க்கு அத்தனை பேர் நிற்கிறோம். இப்போ உள்ள ஜூனியர்ஸ்க்கு அது தெரியாது. அப்போ உள்ள ஜூனியர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் சீனியர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோர்ட் வந்து எவ்வளோ பெரிய பேரியர்ஸை கடந்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம நம்மளோட ரைட்ஸை கிளைம் பண்ணி தான் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ நாங்கள் வந்திருந்தப்போ கூட ஆஸ் அ பில்டிங் கமிட்டி மெம்பர் ஜட்ஜுக்கிட்ட சில ரெக்வஸ்ட்லாம் வச்சுருந்தோம். ஆஸ் அண்ட் வென் எப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரிட்டர்ன் ரெக்வஸ்ட், நாங்கள் ஒரு 2 ரெக்வஸ்ட் வச்சோம், அதையுமே அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணித்தாரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஒரு அழகான தருணத்தில் எங்களிடம் இந்த ஒரு லா டே லெக்சர் கொடுத்த நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் ஆர் விஜயகுமார் ஜே அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து திருநாவுக்கர் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபவுண்டர், பிரசிடெண்ட், சீனியர் அட்வொகேட், இப்போ ஏஏஜியாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அஜிமல் சார், எத்தனை பேருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தாலும் அதில் அந்த இன்விடேஷனை வாங்கிட்டு முதல் ஆளாக எங்களுடைய அசோசியேஷனுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது சார். அது பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். சார், நீங்கள் உங்களுடைய ஒர்க்கை அவ்வளோத்தையும் எங்களுக்கு விட்டுட்டு எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க, அது ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். பிரசிடெண்ட் ஆஃப் MBA, அதாவது எங்கள் அசோசியேஷனுக்கும் அவங்க அசோசியேஷனுக்கும் ஜஸ்ட் அண்ணன் தம்பி உறவு மாதிரி தான். எங்களுடைய அசோசியேஷனுக்கு என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனாலும் சார் முன்னாடி வந்துடுவார் சிரித்த முகத்தோடு. அதே மாதிரி அவங்க அசோசியேஷனுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலும் நாங்கள் போய் இருந்துருவோம். பிரசிடெண்ட் ஆஃப் MBA MK சுரேஷ் சார், ட்ரெஷரர் ராஜா சார், EC மெம்பர் திலீப் குமார் சார், நீங்கள் எங்கள் அசோசியேஷனுக்கு வருகை தந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. ரிட்டையர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ், ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறமும்
அவங்க ப்ராக்டிஸை ரெஸ்யூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம மத்தியில் வந்திருக்காங்க. சரவணன் சார், ஸ்ரீனிவாசன் சார், என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இசி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் MBA, தே ஆர் தி பேக் போன்ஸ். அவங்க இல்லாமல் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏபி தாஸ், ஜெயராம் சித்தார்த், மணிவண்ணன், ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி கவிதா மேம், லைப்ரரியன் ஆனி மேம், மோகன்தாஸ் சார், அண்ட் ஃபைனலி கேப்டன் ஆஃப் தி க்ரூ. இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவே ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணது சார் தான். ஒரு லா டே ஃபங்க்ஷன் சிறப்பாக நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் MBHA திருநாவுக்கரசு சார் இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை சக்ஸஸ் பண்ண வச்சதுக்கு. ஸோ கடைசியாக அட்வொகேட்ஸ், நீங்கள் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி MBHA சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.